हेलो एवरीवन आज आम गणित पेडागोजी मोस्ट 30 टी सिलेक्टेड क्वेश्चन को फुल डिटेल डिस्कशन करवा तेणु वीडियो शेष पर्यटन निश्चय देखु आपंकर ओटीटी एग्जाम 2026 रे बहुत हेल्प कर लाइक कर दिंतु एवं चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करूँ। प्रथम क्वेश्चन कौन देखु गणित शिक्षार मुख्य उद्देश्य कौन गणित शिक्षार मुख्य उद्देश्य कौन आम जो पिला गणित शिक्षा दौचे तार मुख्य उद्देश्य कौन ऑप्शन देखु केवल सूत्र मन रखापी बी तार्किक चिंतन विकास करने सी केवल परीक्षा पास करने ना डी मुखस्त करने तो यार राइट आंसर कौन हम राइट आंसर हम ऑप्शन बी है जो राइट आंसर तार्किक चिंतन विकास करने माने लॉजिकल थिंकिंग ठीक अच्छे ये जो केवल वर्ड अच्छी यहाँ हूँ नेगेटिव वर्ड आगे काटे मुखस्त रड मेमोराइजेशन आम के करवानी घुषा पद्धति ठीक अच्छे केवल पास करने भी केवे नुहे तो बुझिपारे आप नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 2 देखो कौन कही क्वेश्चन नंबर 2 देखो गणित शिक्षण रे टीएलएम रो मुख्य उद्देश्य कौन जो आम गणित शिक्षा दौचे पिला आम जो क्लासरूम रे टीएलएम यूज करछे तार मुख्य उद्देश्य कौन कहतु ऑप्शन देखु ऑप्शन कौन कही ऑप्शन ए श्रेणी को शांत रखापी ऑप्शन बी शिक्षण को सहज और आकर्षण करने ऑप्शन सी समय नष्ट करने ना डी गृह कार्य देवाई कौन हम राइट आंसर यहाँ आप खाली देखिकी कहीदेवे राइट आंसर कौन हम ठीक अच्छे खाली ऑप्शन गुड़ा थे थे देखी दिंतु ना कौटा सब नेगेटिव वर्ड अच्छी कौटा पॉजिटिव वर्ड जेहेतु आम क्वेश्चन पॉजिटिव अच्छी तो आम ऑप्शन भी पॉजिटिव हम राइट आंसर ठीक अच्छे ताले ऑप्शन बी है राइट आंसर ओके जा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 3 देखो कौन कही 3 देखो गणितर समस्या समाधान पद्धतिर प्रवर्तक किए गणित कही गणित समस्या समाधान पद्धतिर प्रवर्तक किए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड अच्छी एटा हूँ मैथमेटिक्स कही ऑप्शन देखो ऑप्शन ए कौन कही ऑप्शन ए पलिया ऑप्शन बी पियाजे ऑप्शन सी ब्लूम ऑप्शन डी ब्लूनर यार राइट आंसर कौन हम ये जेहेतु मैथमेटिक्स कही गणित समस्या समाधान तान यार राइट आंसर कौन हम ऑप्शन ए हो राइट आंसर पलिया तो यहाँ को आप मन रखु बहुत ही इंपोर्टाट क्वेश्चन ठीक है जी 4 नंबर को 4 नंबर क्वेश्चन देखो कौन कही 4 नंबर देखिए पलिया समस्या समाधान प्रथम पदक्षेप कौन मुझे ऊपर कहीदी आसली पलिया से कौन करते ना गणित जो समस्या समाधान तार मेथड देते ठीक अच्छे तो ये समस्या समाधान प्रथम पदक्षेप कौन थी फुल नेम हूँ कौन जॉर्ज पलिया ठीक अच्छे जॉर्ज पलिया समाधान चारिटी पर्याय देते ठीक अच्छे ना केतोटी चारिटी चारिटी स्टेप ठीक अच्छे बुझिपारे तो से स्टेप गुड़ा कौन कौन शुणु अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम बुझिपारे सेकंड कौन सेकंड होटी डिवाइस डिवाइस ए प्लान ठीक अच्छे 3 नंबर कौन कैरी कैरी आउट द ठीक अच्छे कैरी आउट द प्लान आ 4 नंबर कौन 4 नंबर हूँ रिव्यू बुझिपारे तो देखो एट जे लिखाई अंडरस्टैंडिंग द प्लान यार माने कौन यार माने हूँ आम फास्ट कौन करिया समस्या को गोटे बुझा ठीक अच्छे तापर सेकेंड कौन डिवाइस प्लान तो यहाँ कौन ना एक योजना प्रस्तुत करिया आमे से जो समस्या जो आम फास्ट ताको बुझिले तार एक योजना प्रस्तुत करिया 3 नंबर कौन कैरी आउट प्लान ठीक अच्छे तो कैरी आउट द प्लान माने कौन योजना को कार्यकारी करवा बुझिपारे तापर 4 नंबर कौन समीक्षा करवा रिव्यू रिव्यू हूँ कौन समीक्षा करवा तो आपण मैंने कहतु यार राइट आंसर कौन हो ये मुझे कहीदेली तो यार राइट आंसर कौन हम राइट आंसर है ऑप्शन सी समस्या को बुझा ठीक अच्छे ऑप्शन सी है राइट आंसर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5 नंबर गणित डायग्नोस्टिक टेस्ट उद्देश्य कौन आम गणित कहीं डायग्नोस करवा तार उद्देश्य कौन ऑप्शन ए देखो त्रुटि चिन्हट करवा बी भर्ती करवा सी पदोन्नति करवा डी उपस्थापन नवा यार राइट आंसर कौन हम राइट आंसर है ऑप्शन ए त्रुटि चिन्हट करवा ठीक अच्छे जी नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 6 देखो कौन कही नंबर 6 देखो भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एथर ओटीटी एग्जाम पढ़ार चांसेस बहुत अच्छी तो क्वेश्चन को भलसे बुझंतु एवं यार आंसर देखो कौन हो ठीक अच्छे देखो क्वेश्चन कौन कही रिमेडियल टीचिंग कहा व्यवहृत कराए कौन रिमेडियल टीचिंग आ गोटे कौन गोटे अच्छी दुई अच्छी एनरिचमेंट एनरिचमेंट टीचिंग यही रिमेडियल टीचिंग आउ एनरिचमेंट टीचिंग तो आम यहाँ जाना
ଶୁଣନ୍ତୁ ରିମିଡିଆଲ ଟିଚିଂ ଆମେ କାହାକୁ ଦବା? ଧର ଗୋଟେ ଟିଚର ଆସିଲେ କ୍ଲାସ ରୁମରେ ପଢେଇଲେ, ଠିକ ଅଛି। ସେଥିରୁ ଆମର 3ଟି ଲେବୁଲର ପିଲା ଥାନ୍ତି କ୍ଲାସ ରୁମରେ, ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ହାଇ ଏଚିଭର ଲର୍ନର, ଲୋ ଏଚିଭର ଲର୍ନର, ଆଉ ଗୋଟେ ଥାନ୍ତି ମିଡିଲ ଏଚିଭର ଲର୍ନର, ଠିକ ଅଛି। 3 ଟାଇପ ପିଲା ଭିତରୁ ଆମର ଜଣେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଲୋ ଏଚିଭର ଲର୍ନର, ସେମାନେ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢା ହେଲା ସେମାନେ ଠିକ ସେଇ ପାଠଟାକୁ ଠିକ ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉ ହାଇ ଏଚିଭର ଲର୍ନର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଠଟିକୁ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ତ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ଲୋ ଏଚିଭର ଲର୍ନର ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ ଦେବା? ରିମିଡିଆଲ ଟିଚିଂ। ରିମିଡିଆଲ ଟିଚିଂ ର ଓଡିଆଟା କଣ? ନା ପ୍ରତିକାର ମୂଳକ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଏନରିଚମେଣ୍ଟ ର ଓଡିଆ କଣ? ସମୃଦ୍ଧି ମୂଳକ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମେ ରିମିଡିଆଲ ଟିଚିଂ କାହାକୁ ଦେବା? ଯୋଉମାନେ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ପାଠକୁ ପଢାଯିବ, ପୁଣି ଥରେ ସେଟାକୁ ଟିଚିଂ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଗିଫ୍ଟେଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆଡଭାନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପାଠକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ଦିଆଯିବ? ଏନରିଚମେଣ୍ଟ ଟିଚିଂ, যেটা ହଉଛି ସମୃଦ୍ଧି ମୂଳକ ଶିକ୍ଷଣ, ଠିକ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ୟା ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ? ଅପସନ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁର୍ବଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନା କେବଳ ମେଧାବୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କେବଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ, ଡି ହଉଛି ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହା ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ମୁଁ କହିଦେଇ ଆସିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ପୁରା ଡିଟେଲି ବୁଝେଇଦେଲି। ଏଇଟା ହଉଛି ଦୁର୍ବଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଠିକ ଅଛି। ରିମିଡିଆଲ ଟିଚିଂ ସେଟାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଢାଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? क्वेश्चन नंबर 7 ଦେଖିବା ଏବେ। ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन, ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଛାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରିକ? এই ଯୋଉ ଛାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରିକ କଣ? ଏଇଟା ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ଡ, ଠିକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପଦ୍ଧତି, ଅପସନ ବି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପଦ୍ଧତି, ଅପସନ ସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତି, ଅପସନ ଡି ହଉଛି ମୁଖସ୍ଥ ପଦ୍ଧତି। ତ ୟା ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପଦ୍ଧତି ହଉଛି ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ଯିବ, ପ୍ରଦର୍ଶନ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ହଉଛି ଟିଚର ସେଣ୍ଟର, ମୁଖସ୍ଥ ପଦ୍ଧତି ତ ହବନି କେବେ। ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତି যেটা হচ্ছে ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍, ସି ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। 8 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 8 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣିତରେ ମେଥ୍ ଏନଜାଇଟିର ଅର୍ଥ କଣ? ଅପସନ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣିତ ଭୟ, ଅପସନ ବି ଗଣିତ ଖେଳ ଅଥବା ଅଭ୍ୟାସ, ଅପସନ ଡି ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷା। ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅପସନ ଏ, ଗଣିତକୁ ଭୟ କରିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ମେଥ୍ ଏନଜାଇଟି। ଠିକ ଅଛି, ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 9 କଣ କହିଛି? ସିସିର ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପ କଣ? ସିସିର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ କୁହନ୍ତୁ? ଏଇଟା ହଉଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ। ମତେ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି। ଲାଇକ୍ ଏମ୍ ହଉଛି 100, ମାତ୍ର 100ଟା ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନେଇ ଆସିବ, ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 10 ଦେଖିବା କଣ କହିଛି। क्वेश्चन नंबर 10 ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ଅପସନ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ଥାୟୀ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ, ଅପସନ ବି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ, ଅପସନ ସି ଉପସ୍ଥାପନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ନା ଡି ହଉଛି କଣ? ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ? ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅପସନ ଏ, ସ୍ଥାୟୀ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ, ଠିକ ଅଛି। ଅପସନ ଏ ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। 11 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହିଛି। ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣରେ ଆବିଷ୍କାର ଡିସ୍କଭରି ମେଥଡର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ଥିଲେ? ଯୋଉ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣରେ ଡିସ୍କଭରି ମେଥଡ ଅଛି ତାହାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରୁନର, ଅପସନ ବି ପିଆଜେ, ଅପସନ ସି ସ୍କିନର, ଅପସନ ଡି ଥର୍ନଡାଇକ। ତ ୟା ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ବ୍ରୁନର, ଠିକ ଅଛି। ତାଙ୍କର ପୁରା ନାମ କଣ ଥିଲା? ଜେରମ, ଜେରମ ବ୍ରୁନର। ଓକେ, ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 12 ଦେଖନ୍ତୁ। 12 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ପଦ୍ଧତି କେଉଁ କ୍ରମକୁ ଅନୁସରଣ କରେ? ଫାଷ୍ଟ ବୁଝନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ କଣ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆନ୍ସର କରିବା। ଓକେ, ଆମ ଗଣିତ ପେଡାଗୋଜିର ବହୁତ ଗୁଡା ମେଥଡ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ସେଥିରୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡ। କଣ ସେଇଟା? ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଡିଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡ ଫାଷ୍ଟ କଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡର ଓଡିଆ କଣ? ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି, ଠିକ ଅଛି। ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି, ଆରୋହ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ତଳୁ ଉପରକୁ ଯିବା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆରୋହ, ୟାର ଶିକ୍ଷଣ ସୂତ୍ର ହଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରୁଲ ଆଡକୁ ଯିବା, ଠିକ ଅଛି। ତା ମାନେ କଣ? ନା ଆମେ ପିଲାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଦେଲେ ତ ସିଏ ସେଟା ଖୋଜି ଖୋଜି ତାର ରୁଲ ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲାକୁ ସେମାନେ ବାହାର କରିବେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ। ଆଉ ଯଦି ଲେଖା ଥିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡ ଯଦି ଅପସନରେ ଥିବ, ନୋନ୍ ରୁ ଅନନୋନ୍ ଥିବ, ସ୍ପେସିଫିକ ରୁ ଜେନେରାଲ ଥିବ, ଆଉ କଂକ୍ରିଟ ରୁ ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିବ, ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆନ୍ସର କଣ କରିବେ? ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ କରିବେ, ଠିକ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। क्वेश्चन नंबर 13 ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଡକ୍ଟିଭ ପଦ୍ଧତି କେଉଁ କ୍ରମକୁ ଅନୁସରଣ କରେ? ମୁଁ ଯୋଉ ଉପରେ କହିଦେଇକି ଆସିଲି ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ, ଏହାର ଠିକ
ବିପରୀତ ରୂପ ହଉଛି କଣ ଡିଡକ୍ଟିଭ। ଆମେ ତଳୁ ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିବା। ୟା ମାନେ କଣ, ଏଇ ଯୋଉ ଡିଡକ୍ଟିଭ ଅଛି ୟାର ଓଡିଆ ଅର୍ଥ କଣ? ଓଡିଆ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି, ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ପିଲାକୁ ଫାଷ୍ଟ କଣ କରିବା, ଆମେ ପିଲାକୁ ଫାଷ୍ଟ ରୁଲ ବା ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଦେଇଦବା, ସୂତ୍ର ଦେଇଦବା। ତ ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ତାହାକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବେ। ତ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବ ଡିଡକ୍ଟିଭ, ଯଦି ଅପସନରେ ଥିବ ଆନୋନରୁ ନନ୍, ଜେନେରାଲରୁ ସ୍ପେସିଫିକ, ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରୁ କଂକ୍ରିଟ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆନ୍ସର କଣ କରିବା, ଡିଡକ୍ଟିଭ କରିବା, ଠିକ ଅଛି। ତ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶେଷରୁ ସାଧାରଣ ଆଡକୁ ଯିବା, ସରଳରୁ କଠିନ ଆଡକୁ ଯିବା, ସାଧାରଣରୁ ବିଶେଷ ଆଡକୁ ଯିବା, ନା ଜଣାରୁ ଅଜଣା ଆଡକୁ ଯିବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ୟା କଣ ହବ କୁହନ୍ତୁ? ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ସି, ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଜେନେରାଲରୁ ସ୍ପେସିଫିକ ଆଡକୁ ଯିବା, ସେଇଟା କଣ ଡିଡକ୍ଟିଭ ରେ ଯାଉଛି ହେଲା। ତ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆଉ ଏଇଟା ଯୋଉ ବିଶେଷରୁ ସାଧାରଣ, ଯୋଉଟା ହଉଛି ସ୍ପେସିଫିକ ରୁ ଜେନେରାଲ, ଏଇଟା ସରଳରୁ କଠିନ, ଜଣାରୁ ଅଜଣା, ନନ୍ ରୁ ଅନନୋନ୍, ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ, ଏଇ ଅପସନ ସବୁ ହଉଛି ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ର, ଠିକ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣମାନେ ଠିକ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଡିଡକ୍ଟିଭ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲସେ ବୁଝେଇଦେଲି, ଠିକ ଅଛି। ତ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 14 ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହିଛି। 14 ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ଲୁମ୍ସଙ୍କ ଟେକ୍ସୋନମିର ପ୍ରଥମ ସ୍ତର କଣ? ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ବ୍ଲୁମ୍ସଙ୍କ ଟେକ୍ସୋନମି କଣ, ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଫୁଲ ଡିଟେଲି ଜାଣିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଯିବେ, ବ୍ଲୁମଙ୍କ ଟେକ୍ସୋନମିର ସ୍ତର କଣ ଅଛି ଆପଣ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟେକ୍ସୋନମି କଣ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜଣେ ଆମେରିକାର ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ତାଙ୍କ ନାମ କଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ବେଞ୍ଜାମିନ ବ୍ଲୁମ। କିଏ ଥିଲେ ସେ? ବେଞ୍ଜାମିନ ବ୍ଲୁମ, ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ସିଏ କଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ? ସେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟେକ୍ସୋନମି। ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟେକ୍ସୋନମି କଣ, ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟେକ୍ସୋନମି ତାର ମେନ୍ ଏମ୍ କଣ ଥିଲା ନା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତିକୁ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଙ୍କିଂ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି, ତାହାକୁ କଣ କରାଯିବ, ଜଟିଳ ଆଡକୁ, ତାହାକୁ କଣ କରାଯିବ, ସରଳରୁ ଜଟିଳ ଆଡକୁ ନେଇଯିବା, ଠିକ ଅଛି। ତା ଯୋଉ ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟେକ୍ସୋନମି ଅଛି, ବେଞ୍ଜାମିନ ବ୍ଲୁମ, ସେ ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟେକ୍ସୋନମି କି 3ଟି ଡୋମେନରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। କେତୋଟି? 3ଟି ଡୋମେନ। ଓକେ, ଏଇ ଡୋମେନର ଅର୍ଥ କଣ? ଡୋମେନର ଅର୍ଥ ହଉଛି କ୍ଷେତ୍ର, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସେ 3ଟି ଡୋମେନ କଣ କରିଥିଲା? ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି କଣ? ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି କଗ୍ନିଟିଭ ଡୋମେନ। କଗ୍ନିଟିଭ ଡୋମେନ, ବୁଝିପାରିଲେ? ସେ ଯୋଉ କଗ୍ନିଟିଭ ଡୋମେନ ଅଛି, ତ ତାର ଓଡିଆ କଣ? ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ର, ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ର, ସେ କାହା ସହିତ ଜଡିତ? ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା, ବୁଝିପାରିଲେ? ସେକେଣ୍ଡ କଣ? ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଡୋମେନଟି କଣ? ଏଫେକ୍ଟିଭ ଡୋମେନ। ତ ୟାର ଓଡିଆ କଣ? ୟାର ଓଡିଆ ହଉଛି ଭାବନାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ର, ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଏଫେକ୍ଟିଭ ଡୋମେନ, ଇଏ କାହା କାହା ସହିତ ଜଡିତ? ଆମର ଯୋଉ ଆବେଗ, ମନୋଭାବ ଓ ଅନୁଭୂତି ସହିତ ଜଡିତ, ବୁଝିପାରିଲେ? 3 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି? 3 ନମ୍ବର ଅଛି ସାଇକୋମୋଟର ଡୋମେନ। ସାଇକୋମୋଟର ଡୋମେନ, ବୁଝିପାରିଲେ? 3ଟି ମୁଁ କହିଦେଲି କଣ କଣ, ଠିକ ଅଛି। ତ ସାଇକୋମୋଟର ଡୋମେନ ର ଓଡିଆ କଣ? ୟାର ଓଡିଆ କଣ? ୟାର ଓଡିଆ ହଉଛି କ୍ରିୟାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ର। ଇଏ ହଉଛି କାହା କାହା ସହିତ ଜଡିତ? ଇଏ ହଉଛି ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଜଡିତ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ତ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅପସନ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ଲେଷଣ, ଅପସନ ବି ଜ୍ଞାନ, ଅପସନ ସି ସୃଜନ, ଅପସନ ଡି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ। ତ ୟାର ଫାଷ୍ଟ ଡୋମେନ କଣ ହବ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ କହିଦେଇ ଆସିଲି। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ। ମତେ ଆନ୍ସର କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ୟାର, ଠିକ ଅଛି। ମତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟାର ଆନ୍ସରଟି ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହୋମୱାର୍କ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ ଡିଟେଲ ବୁଝି ଦେଇ ଆସିଲି। ତ ୟା ଆନ୍ସରଟା ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 15 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି। 15 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହିଛି। ଗଣିତ ଲାବୋରେଟୋରୀ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଗଣିତ ଲାବୋରେଟୋରୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଅପସନ ଏ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା, ଅପସନ ବି ଅନୁଭବ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣିତ ଶିଖିବା, ଅପସନ ସି ପରୀକ୍ଷା ନେବା, ଅପସନ ଡି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବା। ତ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଆମର ଯୋଉ ଗଣିତ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଅଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଠିକ ଅଛି। ଅନୁଭବ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣିତ ଶିଖିବା। ତ ଏଇ ଅନୁଭବ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣିତ ଶିଖିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ ହବ? ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଗଣିତ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଠିକ ଅଛି। ଯୋଉ ଗଣିତ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଭୟ ଥାଏ, ସେ ଭୟଟା ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୂର ହବ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଆଜି ନାହିଁ, ବହୁତ ଟାଇମ ହେଇଗଲାନି ପାର୍ଟ 2 ଭିଡିଓରେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ୟାର ପାର୍ଟ 2 ଭିଡିଓରେ, ଠିକ ଅଛି।